Here we shall see the structural representation of organic compounds. From the molecular formula, we come to know the number and the types of various atoms. அதாவது இந்த மாலிகுலர் ஃபார்முலாவை வச்சு அதில் உள்ள நம்பர்ஸையும் அதனுடைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஆட்டத்தையும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். Structure of organic compounds are represented in several ways. So இந்த structural of organic compounds நம்ம several waysல explain பண்ணலாம், represent பண்ணலாம். அதில் 4 things are given here. The first one is Lewis structure or dot structure. The second one is dash structure or line bond structure. The third one is condensed structure. The fourth one is bond line structure. So we shall see this one by one. First one is Lewis structure. These Lewis structures are the simplest one. Here we represent atom along with electron pair between the atoms A and B. So நம்ம atoms A and B ன்னு எடுத்திருக்கோம். We also can take instead of A and B C கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ வி ஆர் ரிப்ரசன்டிங் திஸ் ஆட்டம். இது ஒரு ஆட்டம், திஸ் இஸ் another atom. We are representing the atom along with electron pair. So this is the electron pair. So we are with electron pair we are showing here between the A and B or C and H. These electrons are shared by both A and B. So இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் shared by A and B, shared by carbon and hydrogen. This is the, again we can simplify this Lewis structure. The Lewis dot structure இன்னும் ரொம்ப simplify பண்ணலாம் by presenting by covalent bond. இதை நம்ம எப்படி represent பண்ணுறோம் அப்படின்னா by covalent bond we can represent, that is bond dash, line bond or dash. இந்த டாட்டை வந்து நம்ம டேஷ் அப்படி இல்லைன்னா லைன் பாண்டாக இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். if suppose they are having single bond or single line. See, a single line or a dash இருந்தால் we represent just ஒரு கோடு போடலாம். அது வந்து சிங்கிள் சிக்மா பாண்ட். அங்கே என்ன கோவலன் பாண்ட் இருக்குன்னா சிங்கிள் சிக்மா பாண்ட் இருக்குது. சப்போஸ் தே ஆர் ஹேவிங் டபுள் லைன் ஆர் டேஷ், ரெண்டு லைன் இல்லைன்னா ரெண்டு டேஷ் இருந்தால் தட் இஸ் அங்கே ஒரு சிக்மா பாண்டும் ஒரு பை பாண்டு இருக்குது. ஸோ டபுள் லைன் ஆர் டபுள் டேஷை இப்படி தான் நம்ம ரிப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். இஃப் சப்போஸ் இட் இஸ் ட்ரிபிள் லைன் ஆர் டேஷ், ஸோ வி ரைட் லைக் திஸ். இங்கே என்ன இருக்குன்னா ஒரு சிக்மா பாண்டும் டூ பை பாண்டு இருக்குது. ட்ரிபிள் பாண்டில் விச் ஆர் த பாண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு சிக்மா பாண்ட் டூ பை பாண்ட். Now we shall see few examples. Here we have a complete structural formula in terms of dash. Dash யூஸ் பண்ணி complete structure காட்டுறோம். Whereas here condensed structure, which is the third one. Third one is condensed or complete. இதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம்? condensed or complete. condensed-னா அதை ரொம்ப சுருக்கிய வடிவில் சொல்கிறோம். கம்ப்ளீட் அப்படின்னா அதை எக்ஸ்டெண்டட் வடிவில், அதை நல்லா விரிவாக காட்டுறோம். அதையே சுருக்கி காட்டுறது தான் கண்டென்ஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ ஹியர் ஈத்தேன், ஈத்தீன், ஈத்தைன், 3 things we have taken. ஈத்தேன், ஈத்தீன், ஈத்தைன். ஸோ இந்த ஈத்தேனுடைய கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் திஸ், அதனுடைய கண்டென்ஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் திஸ். ஸோ ஈத்தேன் அப்படின்னா C2H6, அதை நம்ம எப்படியும் எழுதலாம் CH3 CH3. திஸ் இஸ் ஈத்தேன். மெத்னா ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கணும், மெத்னா ஒரு கார்பன் இருக்கணும், எத்னா 2 கார்பன் இருக்கணும். we have already learned in the tables, that is C1 C2 C3 C4 C5, meth, eth, prop, but, pent, we have learned like that. So this is the condensed form of ethane. Which is the complete form? See, C
CH3CH3. So this is the complete structure, this is the condensed structure. Now for ethene. ஈத்னா என்னது, 2 கார்பன் இருக்கணும். ஈன் அப்படின்னா டபுள் பாண்ட். யூ சி condensed one is C2H4 or CH2 double bond CH2. So their complete structure is CH2 double bond CH2. Ethine. Ethine how many carbon is there? 2 carbon. Ine. Again triple bond. We have already learned in the introduction class. That is ine. Triple bond indicates ine. So C2H2 or CH triple bond CH. அதனுடைய complete structure is CH triple bond CH. This is ethine. Here every dash indicates bond. இதை நம்ம dash அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா this can be set as line. So every line or every dash indicates the bond. அது ஒரு பாண்டை குறிக்கும். இந்த கார்பனுக்கும் இந்த கார்பனுக்குள்ள பாண்டை குறிக்கும். ஸோ ஒரு டேஷ் அப்படின்னா அங்கே ஒரே ஒரு பாண்டு. 2 dash அப்படின்னா 2 bond. 3 dash அப்படின்னா 3 bond. Then the fourth structure is bond line structure. Bond line structural formula. This is the very simplest and the shortest and the convenience. For us it seems to be difficult, but it is the simplest and the shortest. Here these 3 points we have to keep in mind. Carbon and hydrogen atoms are not shown. இங்கே வந்து எந்த அதாவது பாண்ட் லைன் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து எந்த கார்பன் ஹைட்ரஜனை வந்து மென்ஷன் பண்ணுவது கிடையாது. லைன்ஸ் represents கார்பன் கார்பன் bonds are shown in a zigzag. ஒரு கார்பனுக்கு இன்னொரு கார்பனுக்கு உள்ள அந்த பாண்டை வந்து நம்ம zigzag ஃபிகரில் காட்டுவோம். Third, the only atoms specially right are oxygen, chlorine, nitrogen. கார்பன் ஹைட்ரஜன் வந்து நம்ம காமிக்கப்படாது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டில். The only atoms ஸ்பெஷலி எந்தெந்த ஆட்டம்ஸ் வந்து இதில் காட்டப்படும் அப்படின்னா ஆக்சிஜன், குளோரின், நைட்ரஜன் எக்ஸெட்ரா. These things will be shown in the structure. Now you see கார்பன் ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் இருக்குது, அதனால் எதுவுமே இல்லை, வெறும் zigzag. Here also only கார்பன் ஹைட்ரஜன். And here you see கார்பன் ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது. So we have not written any other atoms. And whereas here you see எங்கெங்கே கார்பன் ஹைட்ரஜன் வருமோ அதையெல்லாம் நம்ம we have not shown. But whereas ஸ்பெஷல் கேஸில் வரக்கூடியது குளோரின், ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன் அதையெல்லாம் we show that. Here we have shown. So next. So இந்த பாண்ட் லைன் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஜிக்ஸாகில் தான் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். இந்த ஜிக்ஸாக் யூ see இந்த ஜிக்ஸாகில் இந்த டெர்மினல்ஸ், which are terminals? டெர்மினல்ஸ்னால் முடிவு. ஆல்ரெடி ஐ ஹாவ் டோல்டி நம்ம ஸ்ட்ரீட்டில் அந்த தெரு முனையை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், டெர்மினல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி இந்த முனை இருக்குது இல்லையா, அதை தான் என்னது டெர்மினல்ஸ். இந்த டெர்மினல்ஸ் இண்டிகேட்ஸ் CH3. நம்ம ஒவ்வொரு டெர்மினல்ஸ்லையும் CH3 எழுதுவோம். இடையில் உள்ளதெல்லாம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தட் CH2 தான் வரும். ஸோ யூ see the terminals. The terminals அந்த முனையிலையும் CH3 வரும். Remaining this CH2, 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 CH2. Next example. You see this is the bond line structure. இது என்னவா இருக்கலாம்? Here ஒரு கார்பன், here ஒரு கார்பன் இருக்குது, here ஒரு கார்பன் 3, 4, 5. அப்போ இங்கே 5 கார்பன்ஸ் பாசிபிள் இருக்குது. அப்போ இது என்னது பென்டேன். இது எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட். அப்போ ஏன், அப்போ இது என்னவா இருக்கலாம் பென்டேன். ஸோ இதனுடைய எக்ஸ்டெண்டட் ஸ்ட்ரக்சர் இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். இந்த டெர்மினல்ஸ் எப்படி இருக்கணும் CH3. ஸோ CH3 CH3 அந்த ரிமைனிங் என்னது CH2 CH2 CH2. ஓகே, ரிமைனிங் CH2 தான் இருக்கணும்.
Now you see, here you see this condensed structure, you see 1 2 3 4 in the main chain la ethana irukudhu 4 carbons are available. This is the substitution. இதுவும் CH இருக்கிறதுனால we have not mentioned anything. எந்த ஆட்டம்ஸுமே மென்ஷன் பண்ணல. ஏன்னா CH is only is there. So இந்த terminalsக்கும் we have to write CH3 in the extended formula. Okay, now see CH3 ரிமைனிங் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம், CH2 தான் இருக்கணும். ஸோ ஹியர் CH2, திஸ் இஸ் த சப்ஸ்டிடியூட்ஸ். அப்போ இங்கே என்னது CH3. நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். See here all these carbon valencies are satisfied with hydrogen. எல்லா கார்பன் வேலன்சிஸும் ஹைட்ரஜனால் தான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். அப்போ ஹியர் ஆக்சுவலி கார்பன் டெட்ரா வேலன்சி, அதுக்கு 4 வேலன்சி உண்டு. ஸோ திஸ் இஸ் நம்ம ஒரு பாண்ட், ஒரு லைன் இண்டிகேட்ஸ் த பாண்ட் அப்படின்னு ஜஸ்ட் பிஃபோர் வி ஹாவ் லேர்ன்டு. ஸோ இந்த லைன் அப்படி இது ஒரு பாண்டு. அப்போ கார்பனுக்கு 4 பாண்ட் இட் கேன் ஃபார்ம். அதில் ஒரு பாண்ட் இங்கே இருக்குது. ரிமைனிங் அப்போ எத்தனை ஹைட்ரஜன் நீட் டு சாட்டிஸ்ஃபை திஸ் 3 ஹைட்ரஜன். அதனால தான் CH3 ஹியர். அண்ட் வேரஸ் யூ லுக் திஸ் கார்பன், இந்த கார்பன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கார்பனுக்கு இங்கே ஒரு பாண்ட் இருக்குது, இங்கே ஒரு பாண்ட் இருக்குது, இங்கே ஒரு பாண்ட் இருக்குது. ஸோ 1 2 3 பாண்ட் இருக்குது. அப்போ இதுக்கு இன்னும் எத்தனை மோர் ஹைட்ரஜன் நீட்? ஒன்லி 1 ஹைட்ரஜன். அதனால் நம்ம இங்கே என்ன எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா CH தான் எழுதியிருக்கோம். புரியுதா? ஸோ அண்ட் யூ லுக் திஸ் கார்பன், இந்த கார்பனுக்கு இங்கே எத்தனை பாண்ட் இருக்குது? திஸ் சைடு 1 பாண்ட், திஸ் சைடு 1 பாண்டு. ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு பாண்ட் இருக்குது, இந்த பக்கம் ஒரு பாண்ட் இருக்குது. அப்போ 2 பாண்டு. அப்போ ரிமைனிங் ஹவு மெனி ஹைட்ரஜன் நீட் டு சாட்டிஸ்ஃபை இட்ஸ் டெட்ராவேலன்சி? 2 மோர் ஹைட்ரஜன். ஸோ வி ரைட் ஹியர் CH2. இங்கே CH2 போட்டுறதுக்கு நமக்கு காரணம் தெரியும், இங்கே CH3 போட்டதுக்கும் we know the reason, and here CH போட்டிருக்கோம் அதுக்கும் we know the reason. Now this is the extended structure and this is the condensed structure. And see one more examples here, and this is the condensed form. இது என்னவா இருக்கலாம்? butane. அப்போ this is CH2 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 CH2. இங்கே எந்த டெர்மினல்ஸுமே கிடையாது. this is a cyclic closed it is. ஸோ நம்ம பார்த்தது பிரகாரம் பார்த்தோன்னா இந்த கார்பன் C the valencies, இந்த சைடு ஒரு பாண்ட் இருக்குது, இந்த சைடு ஒரு பாண்ட் இருக்குது. அப்போ 2 பாண்ட் இருக்குது, 2 valencies, remaining is 2, so CH2. This is same thing is applicable to all these 4. So next one is, see the condensed structure. நம்ம தேர்டு பார்த்தது மாதிரி கார்பன் ஹைட்ரஜனை வந்து இங்கே காட்டப்படலை. திஸ் இஸ் represented in zigzag manner. Third one is special case மட்டும் we mentioned here. So special case chlorine is there, we have mentioned here. So how many carbon is there? 1 2 3 4 5 6. அப்போ C6ங்கிறது என்னது? ஹெக்ஸேன். ஹெக்ஸ் இது எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட். அப்போ இது என்னது? ஹெக்ஸேன். அப்போ குளோரோ இருக்குது, குளோரோ சப்ஸ்டியூஷன் இருக்குது. எங்கே இருக்குது? 1 2 3 தேர்டு கார்பன் செயினில் இந்த குளோரோ இருக்குது. இந்த சைடு பார்த்தா 4 1 2 3 4. ஸோ வி டோன்ட் கன்சிடர் திஸ், விச் இஸ் க்ளோசஸ்டாக இருக்கும் அதை கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஸோ 1 2 3 தேர்டு பொசிஷனில் இந்த குளோரோ இருக்கிறதுனால 3 chlorohexane. This is the condensed form, this is the extended form for the 3 chlorohexane. See, as usual the terminals are CH3, the remaining are CH2. இங்கே வந்து CH தான் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா you see கார்பனுக்கு எத்தனை இங்கே ஒரு பாண்ட் இருக்குது, இங்கே ஒரு பாண்ட் இருக்குது, இங்கே ஒரு பாண்ட், 3 bond. So only 1 hydrogen need to satisfy its valency. So therefore here CH. So let's see how a few more examples where other than carbon and hydrogen atom involved.
கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் தவிர வேறு ஆட்டம்ஸ் ஆர் இன்ஃபார்ம்டு. அதில் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். The first one is CH3 CH2OH. What is CH3 CH2OH? Ethyl alcohol. Meth eth. So methyl alcohol, ethyl, this is ethyl alcohol. ரெண்டு கார்பன் இருக்குது. So ethyl alcohol, this is the structure. This is the condensed form. அப்போ line bond structureல ethyl alcohol எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா just like this OH. Okay, இதனுடைய extended form என்னது? இந்த terminals வந்து CH3, here CH2, here OH. This is the extended structure. The second one is acetic acid, CH3COOH. Children, we know, we have learned in the tables how to write COOH. COOH, carboxylic acid. COOH இருக்குது இல்லையா, இதை நம்ம கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இதை எப்படி எழுதனா C+OH அப்படி தான் எழுதணும். Now come here, this acetic acid COOH இருக்குது இல்லையா, இதை எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா C+OOH அப்படின்னு தான் எழுதணும். அதான் என்னது condensed form here. இங்கே எப்படி எழுதணும் C, இங்கே ஒரு C இருக்குது, this is CH3, இந்த C+OOH. ஸோ அதனுடைய extended structure என்னது CH3 C+OOH. The next one is acetone. Acetone, what which is acetone? CH3 C+OOCH3. See the ketone, how to write C+O. So இந்த side ஒரு CH3, இந்த side ஒரு CH3, அதான் R R dash. So here you see R R dash C+O. So this is the condensed structure for the acetone, that is C+O C. So which is the extended structure? C single bond C+O C. Next we shall see dimensional representation, three-dimensional representation of organic molecules. This is another method to explain the structure of organic compounds. Organic compounds explain பண்றதுக்கு இது ஒரு other method. Already we have seen the four methods. Which are those four? Lewis-Dot, dash structure, condensed structure or bond line structure. So this is another one. Here the 3D structures of organic compounds are represented by using certain conventions, that is 2D pictures use பண்ணி இதை நம்ம explain பண்ணலாம். Here you see, let us take a tetrahedral molecule with 4 atoms bonded to a central carbon. The central carbon oda 4 atoms are bonded, that is in the 4A B C D அப்படி நம்ம 4 atoms we have taken. These are bonded with the central metal, central carbon. So இதில் the A B, these are normal line. The normal line will be bond in the plane of paper, and whereas this one is solid wedge. This solid wedge is bond towards the observer. இது நம்மளை நோக்கி இருக்கக்கூடியது. And this is above the paper. And this you look, this is dashed wedge. This dashed wedge is from away from the observer. நமக்கு பின்னாடி இருக்கு, நம்மளை விட்டு தூரமாக இருக்கக்கூடியது. This is below the plane of paper. அந்த plane of paperக்கு கீழே இருக்கக்கூடியது. So see this symbol.
This is used to indicate the bond. This bond is projecting above the plane of paper. அந்த பேப்பருக்கு மேலே இருக்கும். And projecting towards the observer. நாம் பார்ப்பவர்களை நோக்கி இருக்கும். And this dashed wedge. And this dashed wedge projecting below the paper. This indicates. This is below the plane of paper. And this is away from the observer. Observer நோக்கி இல்லாமல் பின்பக்கமாக இருக்கும். And this is the normal line. The bonds lying on the plane of paper. அந்த பேப்பர் மேலே இருக்கக்கூடியது இந்த bond. So these are the three way the bond can be explained.